السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ امریکی فوج نے ایران پر بارود کی بارش کر دی۔ تازہ حملوں میں میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مکمل کر لی ہے۔ اب بھی باز نہ آیا تو ٹارگٹ مزید شدید اور خطرناک ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کو پھر وارننگ دے دی۔ سینٹ کام نے کارروائیوں کی وضاحت دیتے ہوئے کہا، حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کے لیے استعمال ہونے والی ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ 7 گھنٹے طویل فضائی آپریشن کے دوران آبنائے ہرمز اور ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے پلٹ کر وار کر دیا۔ بھرپور جوابی حملوں میں اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر دھاوا بول دیا۔ اردن میں کیے گئے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کو پلٹ کر بھرپور جواب۔ اردن میں امریکی اڈوں پر حملہ کر کے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ڈرون حملے میں اردن کے الازرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ بیس پر حملہ کر کے بیس پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، بحری معاونت کے انتظامی مراکز، گوداموں اور ایندھن کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں واقع امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ مرکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مزید سخت دھمکیاں دے دی ہیں۔ کہا کہ جب تک میں نہ کہوں ایران پر حملے نہیں رکنے چاہیے۔ معاہدہ نہ کرنے پر بجلی گھروں کو اگلا ہدف بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ بس بہت ہو گیا، جس دن میں کہہ دوں اس دن ایران پر حملے روک دیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے ڈیڈ لائن بتا دی۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ایران پر معاہدہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخری مرحلے میں دیکھا جائے گا۔ اہم خبر ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط، مذاکرات اور مفاہمت پر زور دیا۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز بھی دے دی۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں جانی نقصان قومی سانحہ ہے، ہر قیمتی جان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ مطالبات اٹھانے والوں کو غدار یا دہشت گرد قرار نہ دیا جائے۔ تمام الزامات کی شفاف، غیر جانبدار اور قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ بحران کا حل طاقت نہیں بلکہ مذاکرات اور اعتماد سازی میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط، جس میں مذاکرات اور مفاہمت پر زور دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز بھی دے دی اور یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں جانی نقصان قومی سانحہ ہے، ہر قیمتی جان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ مطالبات اٹھانے والوں کو غدار یا دہشت گرد قرار نہ دیا جائے۔ تمام الزامات کی شفاف، غیر جانبدار اور قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے موجودہ بحران کا حل طاقت نہیں بلکہ مذاکرات اور اعتماد سازی میں ہے۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت اور اسرائیل کو جواب دے دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ مودی سندھ طاس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے تو ہم اور ہماری افواج تیار ہیں۔ افواج پاکستان نے 1 سال پہلے مودی کو عبرتناک شکست دی۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
भारत के हमला को जवाब देना है तो पाकिस्तान उस हमला का जवाब दे रहा है। मोदी हमारा इंदस को, हमारा सिंधु को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ सिंतास मायदा पे हमला कर रहा है, तो वहाँ पूरा पाकिस्तान, हम सब तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए। 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है जो इंशाअल्लाह ताला तारीख याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान पर बरस पड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। मुल्क और कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज और फारूक सत्तार ने भी मौलाना फजलुर रहमान पर सख्त तनकीद की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट देखने को मिली जिसमें उसने जलसियाम में जो बड़े अफसोसनाक एक स्टेटमेंट दी, जो पाकिस्तान की फ़ौज या आप FC की बात करें या पुलिस की बात करें, उनके शहीदों को जो है वो ये लक़ब दिया कि वो शोहदा जो हैं वो हमारे सर का ताज है, हमारा फ़ख्र है। उनको इस स्टेटमेंट के ज़रिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है वो मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक है। ये वो बयान है जो मुल्क दुश्मन बयान हो सकता है, जो मुल्क के जो हमारे दुश्मन हैं वो इससे खुश हो सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तजलील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जानें दे देंगे तो कैसे दे देंगे। मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अपने जुमलों के हमलों के साथ अफवाज की बेतौकीरी करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। 10 मई 2025 बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की तारीख में, और बिलखसूस हमारी अस्करी कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान को ये फतह नसीब करवाई। एक सियासतदान जो कि एक मजहबी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जलसे से खिताब किया और मुझे ज़ाती तौर पे इसकी बहुत तकलीफ हुई। क्या ये वो वक्त है जिस मौके पे आपने ये गुफ्तगू की? शोहदा हमारे सर का ताज हैं, अजीम कुर्बानियों को पैसों में नहीं तोला जा सकता। मौलाना फजल रहमान का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। शोहदा का एहतराम करते हैं और उनके अहले खाना से मौजरत करता हूँ। अल्लामा ताहिर अशरफी जज्बात पर काबू ना रख सके, आप दीदा हो गए। उलमा कराम का कहना था कि शोहदा की तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पैगाम अमन कमेटी ने मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ा बयान की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। कि मेरी कौम के जवान, आपके और मेरे बेटे और भाई अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। ये सरहदों पे चंद हजार तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, अपने शहीदों को अपने माथे का झूमर समझते हैं। उन शहीदों के खून की वजह से आज वतन अजीज पाकिस्तान को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहे सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। ऑपरेशन शाबान में शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 3 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मारे जाने वाले खारजियों की मजमूई तादाद 126 हो गई। ऑपरेशन शबान खारजियों को नेस्त नाबूद करने का नाम। आज की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 खारजियों का वजूद पाक सरजमीन से खारिज कर दिया गया। सिक्योरिटी सलाह के मुताबिक पाक फौज, FC और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में मुल्क दुश्मन अनासर से मुकाबले में 3 फितनल हिंदुस्तान के कारिंदे जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दुश्मनों की कमीनगाहों को मट्टी का ढेर बना दिया। जारी दादोशुमार के मुताबिक ऑपरेशन शबान में अब तक हलाक किए जाने वाले खारजियों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मारे जाने वाले फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 126 हो गई है। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों के असरात सामने आने लगे। मुल्क के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा जाहिर किया गया है। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई महदूद कर दी है।
जबकि सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सिंध अमीर खान का अहम बयान भी इस हवाले से सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पंप्स पर एलोकेशन आयद होने के बायस सप्लाई में कमी का सामना है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तारिक हसन ने कहा कि मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई में कमी का सामना है। अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें कि अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से आलमी मार्केट में भी हलचल देखी गई है। तेल की कीमतों के असरात सामने आने लगे। मुल्क के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को महदूद कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।